बंधुगण 25 मार्च 2024 को एमिति एक चंद्रग्रहण लगवाक जाऊँगी जो 21 प्रकार शुभ योग पड़ुछि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12टी राशि उपर पड़िबो। 12टी राशि मध्यरु 5टी राशि एमिति भाग्यशाली राशि अछंती जहांकर जीवन रे एही चंद्रग्रहण पर पूरा बदली जीवो। ना केवल एही राशि मानकर जीवन रो भाग्य साथ मिलिबो एमानकु तांको जीवन रे हबो धनर वर्षा। एही राशि रो लोकमान करोड़पति हेबाकू केही रोकी पारिबे नाही। 150 वर्ष पर 25 मार्च रे जो चंद्रग्रहण लागिबाकू जाउछि एही चंद्रग्रहण पर 12टी राशि मध्यरु 5टी राशि मानकू करोड़पति हेबाकू केही रोकी पारिबे नाही। बंधुगण एही चंद्रग्रहण को पूरा दुनियार तांत्रिक ज्योतिष और वैज्ञानिक माने मध्य जगी रही थांती। एही चंद्रग्रहण 25 मार्च 2024 को लागिबाकू जाउछि। बंधुगण यह कौनसी मामूली चंद्रग्रहण नुहे, यह महाचंद्रग्रहण हेबाकू जाउछि। ज्योतिष शास्त्र अनुसार बता जाउछि कि एही चंद्रग्रहण दिन पूरा 21 प्रकार शुभ योग बनिबाकू जाउछि। एही समय रे पूरा 150 वर्ष पर आसी अछि। कुहा जाउछि कि 25 मास को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मध्य पड़ुछि अर्थात 25 मार्च 2024 दिन चंद्रग्रहण निजे गोटे बहुत विशेष और शक्तिशाली चंद्रग्रहण हेबाकू जाउछि। 25 मार्च दिन जदि आपण शुभ मुहूर्त रे सही उपाय करिदेबे जहा बाबद रे आज आमे एही वीडियो रे बतैबाकू जाउछि तो बंधुगण विश्वास करंतु एही उपाय को आपनको अलटा लाभ मिलिबो। आमर धर्मशास्त्र रे एमिति किछि उपाय कुहा जाइछि अर्थात 25 मार्च चंद्रग्रहण दिन करा जाए तो आपण जीवन सबु प्रकार कष्ट दुर्भाग्य गरीबरू मुक्ति मिल जिवो। आपण जीवन रे निजे देखिबे केमिति आपनको धन संपत्ति सुख शांति समृद्धि प्राप्ति हबो। बंधुगण मना जाई थाई जे जेते बेले भी चंद्रग्रहण लागे तो ग्रहर सेनापति मंगल शनि सूर्य राहु सामना सामनी होई थांती। एथिपई कुहा जाई कि जेते बेले भी चंद्रग्रहण लागि थाए तो सही समय रे सेतिकी दैव शक्ति तांकर प्रभाव कमजोर हो जाए और चंद्रग्रहण लगी समय रे आपण जेकोसी उपाय करूछंती तो सही उपाय रु आपनको लाभ अवश्य मिली थाए। जदि आपण ठीक मुहूर्त रे ताहार उपाय करिदेले जहा आमे आपनको एही वीडियो रे बतैबाकू जाउछु। बंधुगण विश्वास करंतु आपनको अधिक रु अधिक गुण लाभ मिलिबो। बंधुगण कुहा जाय कि चंद्रग्रहण दिन करा जायथिबा पूजा पाठ केबे भी खाली जाई न थाए। एही पूजा पाठ केबे भी असफलता होई न थाए। चंद्रग्रहण दिन आपण जेकोसी उपाय करिवे सही उपाय रु आपनको लाभ ही लाभ मिलिबो और आजिर एही वीडियो रे आमे आपनको सही उपाय बाबद रे बतैबू जहा बाबद रे आम धर्मशास्त्र रे वर्णित होईछि। बंधुगण ये उपाय को आपण माने सही भाव रे करिदेबे जेमिति आमे आपनको बतैबू। बंधुगण विश्वास करंतु आपनकर भाग्य को बदलिबाकू डेरी लागिबो नाही। आपण ना केवल आपनकर भाग्यर साथ मिलिबो आपनकर जीवन रे जे भी आपण कार्य आरंभ करिवे सही कार्य रे आपनको सफलता निहाती प्राप्त होबो। बंधुगण आजिर एही वीडियो रे आमे आपनको ठीक और संपूर्ण जणाइबू जहा चंद्रग्रहण दिन आपण चंद्रग्रहण द्वारा सही उपाय को करिदेले तो पूरा वर्ष जाक आपनको लाभ निहाती मिलिबो। तापरे एही वीडियो रे आमे आपण मानको बतैबू एही चंद्रग्रहण रे केउ 5टी राशि अछंती जहार भाग्य पूरा बदली जीवो। बंधुगण आमे आपनको वीडियो रे आरंभ रु बताइछु कि 25 मार्च को चंद्रग्रहण रे मध्य लागुछि। 25 मार्च दिन फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा मध्य पड़ुछि। पूर्णिमा बाबद रे आमे आपनको जणाई देबु कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन माँ लक्ष्मी धरित्री को वास करबा को आसी थांती और फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा दिन आपण माँ लक्ष्मी को पई जेकोसी उपाय जेकोसी पूजा पाठ करिवे तो माँ लक्ष्मी तांकर दुईटी हाथरू आपनको कृपा वर्षा करि थांती। बंधुगण आमे आपनको जेमिति उपाय बताइबू सही उपाय भितर एमिति किछि उपाय अछि जेउथिरे साक्षात आपण माँ लक्ष्मी को वरदान और आशीर्वाद प्राप्त करि परिबे। एही उपाय करि सारिला परे आपण निजे देखिबे धन आपनको चुंबक भलिया टाणी होई आसीबो। एथिबे बंधुगण आपण चाहुछंती कि
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେହି ବରଦାନ ଓ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିହାତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତ ପୁରା ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଲେଖିବେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି କିଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା କରି ଏତେ ସୁବିଧାରେ ପଇସା ମିଳିଯିବ। ତ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ କାହିଁକି? ସେମାନେ କଳା ଯାଦୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା କରି ତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଲା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ହିଁ ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତି ନା, ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭରସାରେ ହିଁ ବସିନଥାନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ, ଏହା ଏମିତି ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଏମିତି ରାତି ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଉପାୟ, କରାଯାଇଥିବା ପୂଜାପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଜୀବନ କାଳରେ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ବି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ଏମିତି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବୁ ଯେମିତି ଆପଣ ସେହି ଭାବରେ କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଡେରି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁରା ବର୍ଷ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟର ଲାଭ ନିହାତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଚାରିଦିଗରୁ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024କୁ ସୋମବାର ଦିନ ଲାଗୁଛି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସକାଳ 10:23ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ଦିନ ଦ୍ୱିପହର 3:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ମନାଯିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବ ଏହି ହୋଲିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଉତ୍ତର ଓ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଦେଖାଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉପାୟ ବତେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି 5ଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଯାହା 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କରୋଡ଼ପତି ହେବେ। ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଲା ମେଷ ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସ୍ୱଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମେଷ ରାଶିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ମେଷ ରାଶିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ହଠାତ୍ ଧନର ଲାଭ ହେବ। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିଯାଇଥିବା କାମ ବା ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପୂରଣ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଲା ବୃଷ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଭଲ ଓ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିବ। ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ବୃଷ ରାଶିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଲା କନ୍ୟା ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କନ୍ୟା ରାଶିମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପୁରା ମିଳିବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ପୁରା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରିବ। ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଲା ଧନୁ ରାଶି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୁରା ଲାଭ ଏହି ଧନୁ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଇବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅବସର ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ରହିବେ। ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର
ଅଧା ରହିଯାଇଥିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶରୀରର ଚିନ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନରେ ସଫଳତାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମଜବୁତ ରହିବ। ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି